خوش آمدید. کیا کہاں سب یہاں. آج چلتے ہیں فیصل آباد. یہ سوچنے میں کتنا عجیب لگتا ہے کہ ایک پرانا انگریزوں کے دور کا گھنٹہ گھر ہو جس کے ارد گرد انتہائی بھیڑ اور شور شرابے والے روایتی بازار ہوں. جی بالکل، تنگ گلیاں اور ہر طرف لوگ ہی لوگ. صحیح. اور پھر اچانک یہ پتہ چلے کہ یہی پرانا بھیڑ بھاڑا روایتی مرکز اصل میں روزانہ کروڑوں ڈالرز کی انٹرنیشنل ٹیکسٹائل ایکسپورٹس کو چلا رہا ہے. واقعی بظاہر یہ ناممکن لگتا ہے. مطلب ایک ایسی جگہ جو دیکھنے میں بالکل 19ویں صدی کی لگتی ہو، وہ آج کی ماڈرن گلوبل سپلائی چین کا انجن کیسے ہو سکتی ہے؟ لیکن یہی سچ ہے. اور یہی وہ تضاد ہے، یعنی کانٹرڈکشن، جو اس شہر کو اتنا فیسنیٹنگ بناتی ہے. ہم عام طور پر سوچتے ہیں کہ دنیا بھر میں ایکسپورٹ کرنے والی معیشت کسی انتہائی جدت پسند شیشے کی عمارتوں والے بزنس ڈسٹرکٹ سے چلتی ہوگی. ہاں، اکثر یہی تصور ہوتا ہے. لیکن یہاں معاملہ بالکل مختلف ہے. یہاں سرمایہ اور صنعتی طاقت انہی روایتی بازاروں اور کارخانوں کے دھوئیں کے درمیان سانس لیتی ہے. آج اسی حیرت انگیز معاشی نظام کا تجزیہ کرنے والے ہیں. ہمارا موضوع ہے فیصل آباد، جسے دنیا پاکستان کے مینچسٹر کے نام سے جانتی ہے. جی، بہت اہم موضوع ہے. ہماری آج کی یہ گفتگو کچھ انتہائی مفصل ریسرچ نوٹس اور خاص طور پر اظہر نیاز کی مرتب کردہ دستاویزات پر مبنی ہے. ان کا تجزیہ اس شہر کی پہچان، اس کے کاروباری مرکز، بازاروں اور لائف سٹائل پر روشنی ڈالتا ہے. بالکل. ہم اس بارے میں بات کریں گے کہ کس طرح جغرافی، یہ پرانے بازار اور لوگوں کا انتہائی سخت محنت کرنے والا مزاج مل کر اس شہر کو ایک عظیم معاشی قوت بناتے ہیں. تو چلیے اسے تفصیل سے سمجھتے ہیں. اچھا، اگر ہم اس کے بنیادی ڈھانچے سے شروع کریں تو سب سے پہلے اس شہر کے اسکیل، یعنی اس کے پھیلاؤ کو سمجھنا ضروری ہے. ہم یہاں کسی چھوٹے موٹے قصبے کی بات نہیں کر رہے. صحیح. آبادی کے حوالے سے دستاویزات کیا بتاتی ہیں؟ فیصل آباد کی آبادی اس وقت تقریباً 3.5 سے 4 ملین کے درمیان ہے، یعنی 35 سے 40 لاکھ لوگ. باپ رے، یہ تو بہت بڑی تعداد ہے. جی، اور اس کا رقبہ 1330 مربع کلومیٹر تک پھیلا ہوا ہے. یہ آبادی اور یہ پھیلاؤ اسے عام شہر نہیں رہنے دیتا. یہ تیزی سے پھیلتا ہوا ایک انڈسٹریل جائنٹ بن چکا ہے. اور جب انڈسٹری کا نام آتا ہے تو ذہن میں فوراً ٹیکسٹائل کا لفظ ہی آتا ہے نا؟ بالکل، وہی پہچان ہے اس کی. ذریعے کی معلومات بھی بالکل واضح کرتی ہیں کہ کپڑا ہی اس شہر کی شناخت ہے. لیکن یہاں صرف کپڑا بننے کی بات نہیں ہو رہی، یہ پورا ایک ایکو سسٹم ہے. اچھا، اس ایکو سسٹم کو تھوڑا واضح کریں. یعنی کاٹن فیبرکس ہوں، تیار شدہ گارمنٹس ہوں، دنیا بھر کے برانڈز کے لیے ایکسپورٹ کوالٹی کپڑا ہو، یا پھر یارن اور سپننگ ملز ہوں، فیصل آباد ہر درجے پر کام کر رہا ہے. یہاں رک کرنا اس سپلائی چین کو سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ اکثر سننے والے ٹیکسٹائل کو صرف ایک کارخانے کا کام سمجھتے ہیں. ہاں، لوگ سوچتے ہیں بس مشین میں دھاگا ڈالا اور کپڑا نکل آیا. جی، جبکہ اصل میں یہ کمپلیٹ چین ہوتی ہے. مثال کے طور پر کپاس کھیت سے آتی ہے، اسے گننگ ملز میں صاف کیا جاتا ہے، پھر سپننگ ملز اس کپاس کو دھاگے یعنی یارن میں تبدیل کرتی ہیں. صحیح. وہ دھاگا آگے لومز پر جاتا ہے جہاں کپڑا بنتا ہے، پھر وہ کپڑا ڈائنگ اور پرنٹنگ کے لیے جاتا ہے، اور آخر میں سٹچنگ یونٹس اسے گارمنٹس کی شکل دیتے ہیں. یہ پوری کی پوری چین اس ایک شہر کے اندر موجود ہے. یہ پورا پروسیس واقعی کسی عظیم و شان کھدی کی طرح ہے. مطلب ایک ایسی بڑی لوم جہاں مختلف صنعتوں کے دھاگے، چھوٹی پروسیسنگ یونٹس اور بڑے کارخانے آپس میں مل کر ملک کی معیشت کا کپڑا بن رہے ہیں. بہت خوبصورت مثال دی آپ نے. اور اس کے لیے باقاعدہ علاقے مخصوص ہیں. دستاویزات بتاتی ہیں کہ یہاں FISDMC یعنی فیصل آباد انڈسٹریل اسٹیٹ جیسے جدید مرکز موجود ہیں. جی، اور اس کے علاوہ بھی علاقے ہیں؟ بالکل. جاران والا روڈ پر فیکٹریز کی لمبی قطاریں ہیں، اور ساہیان والا انڈسٹریل ایریا جیسے بڑے ہبز بھی موجود ہیں جہاں پروسیسنگ اور چھوٹی صنعتیں بھی کام کر رہی ہیں. لیکن یہاں میرے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے. پوچھیے، کیا سوال ہے؟ کیا فیصل آباد کی یہ کامیابی صرف اس کی ان ٹیکسٹائل فیکٹریز کی وجہ سے ہے، یا پھر اس کا مرکزی پنجاب میں واقع ہونا، یعنی اس کی جغرافیکل لوکیشن اس کی اصل طاقت ہے؟ کیونکہ کارخانے تو کسی اور شہر میں بھی لگ سکتے ہیں. یہ بہت گہرا پوائنٹ اٹھایا ہے آپ نے. میں سمجھتی ہوں کہ اگر صرف کارخانے لگانے سے شہر مینچسٹر بن جاتے تو ہر دوسرا شہر صنعتی مرکز ہوتا. وہی نا،
اصل طاقت کسی ایک چیز میں نہیں ہوتی، اصل جادو جغرافی اور مقامی مزاج کے ملنے سے ہوتا ہے۔ اگر آپ نقشے پر غور کریں تو فیصل آباد پنجاب کے بالکل دل میں واقع ہے۔ یعنی بالکل سینٹر میں؟ جی، یہ لاہور، سرگودا، جھنگ اور توبہ ٹیک سنگھ جیسے شہروں سے ہر طرف سے جڑا ہوا ہے۔ اس مرکزی مقام کا فائدہ یہ ہے کہ را مٹیریل یعنی کچا مال آس پاس کے زراعتی علاقوں سے آسانی سے اور سستے داموں شہر تک پہنچ جاتا ہے، جس سے ٹرانسپورٹ کی کاسٹ بہت کم ہو جاتی ہے۔ صحیح، یعنی لاجسٹک کا پورا نظام ہی اس کے حق میں کام کر رہا ہے۔ یہاں کے لوگوں کا مزاج انتہائی محنتی ہے۔ وہ بزنس کو باریکیوں سے سمجھتے ہیں اور رسک لینا جانتے ہیں۔ اور یہی محنت انہیں آگے لے آئی۔ جی، ان کی اسی بزنس ذہنیت نے مقامی مارکیٹ سے آگے بڑھ کر گلوبل ایکسپورٹ مارکیٹ تک رسائی حاصل کی۔ یہ سستا را مٹیریل لیتے ہیں، دن رات کی محنت سے اس پر ویلیو ایڈ کرتے ہیں اور پوری دنیا میں بھیجتے ہیں۔ یہ جغرافی اور محنت کا کمبینیشن واقعی ایک پرفیکٹ ریسیپی ہے، لیکن اتنی بڑی معاشی مشین کو چلانے کے لیے ایک کمانڈ سینٹر بھی تو چاہیے ہوتا ہے۔ ڈیٹا کے مطابق شہر کا انتظامی ڈھانچہ کافی بکھرا ہوا ہے۔ جی، وہاں سب ڈویژنز کافی سارے ہیں۔ ہاں، اس میں فیصل آباد سٹی، جارانوالا، سمندری، ٹانڈلیان والا اور چک جھومرا شامل ہیں۔ لیکن اس پورے ڈھانچے کے درمیان جو چیز سب سے زیادہ متاثر کرتی ہے وہ ہے شہر کا دل، یعنی گھنٹہ گھر۔ بالکل، یہاں کا مشہور زمانہ گھنٹہ گھر۔ یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ گھنٹہ گھر کا کردار صرف تاریخی نہیں ہے، یہ پورے کمرشل ہب ہے اس شہر کا۔ جی، اور اگر اس کی بناوٹ پر غور کیا جائے تو ذریعہ نے بتایا ہے کہ اس کے ارد گرد 8 مشہور بازار واقع ہیں۔ ان کے نام بھی دستاویزات میں واضح ہیں۔ جی، کچیری بازار، ریل بازار، جھنگ بازار، امین پور بازار، مونٹگمری بازار، بھوانا بازار، چنیوٹ بازار اور 8واں حصہ جسے سوزن روڈ سائڈ کہا جاتا ہے۔ صحیح۔ جب ان بازاروں کی جوانت کو دیکھا جائے تو یہ بالکل ایک سائیکل کے پہیے کی طرح لگتے ہیں۔ گھنٹہ گھر اس پہیے کا مرکز یعنی ہب ہے، اور یہ 8 بازار اس کی تیلیوں یعنی سپوکس کی طرح باہر کی طرف نکلتے ہیں۔ بالکل ویژول ایسا ہی ہے۔ گھنٹہ گھر وہ ہب ہے جو اس پہیے کی ہر چیز کو کنٹرول میں رکھتا ہے۔ لیکن یہاں مجھے واقعی حیرت ہوتی ہے، آج کے اس دور میں جہاں سپلائی چین کے لیے لوگ بڑے بڑے ویئر ہاؤسز اور نئے ماڈلز یوز کرتے ہیں، وہاں ایسی روایتی شہری تنظیم آج تک کیسے فنکشن کر رہی ہے؟ یہ تو بہت کیوٹک ہونا چاہیے۔ اچھا، دیکھنے میں یہ کیوٹک یعنی بے ترتیب ضرور لگتا ہے، لیکن اصل میں یہ ایک انتہائی آرگنائزڈ سپلائی چین ہے۔ وہ کیسے؟ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ 8 بازار عام ریٹیل مرکز نہیں ہے جہاں لوگ صرف جوتے یا قمیضیں خریدنے آتے ہیں۔ یہ بازارز دنیا بھر میں ایکسپورٹ ہونے والے کپڑے اور یان کی ہول سیل مارکیٹ کی ریڑھ کی ہڈی ہیں۔ اچھا، یعنی اصل کاروبار یہاں ہوتا ہے۔ جی، ہوتا یہ ہے کہ جارنوالا روڈ یا دوسرے صنعتی علاقوں میں جو فیکٹریز مال بناتی ہیں، ان کے ریٹس، ان کے سودے اور ان کی ٹریڈنگ انہی بازاروں کے آڑتی اور تھوک فروش یعنی ہول سیلرز ہینڈل کرتے ہیں۔ یعنی یہ صرف دکانیں نہیں ہیں، یہ تو اسینشلی ٹریڈنگ فلورز ہیں۔ بالکل، یہ سمجھیں کہ یہ فیصل آباد کی وال سٹریٹ ہے جہاں کپڑے اور سوت کے شیئرز ٹریڈ ہو رہے ہیں۔ دکان میں چاہے تھوڑا مال رکھا ہو، لیکن ان بازاروں کے تاجروں کے گوڈاؤنز اور فیکٹری سے ڈائریکٹ لنکس ہوتے ہیں۔ یہ ایک مکمل B2B یعنی بزنس ٹو بزنس نظام ہے۔ یہ تو بہت زبردست سسٹم ہے۔ جی، ان روایتی بازاروں اور شہر کے باہر لگی جدید فیکٹریز کے درمیان انتہائی گہرا رابطہ ہے۔ یہ آپس میں اس طرح انٹر ڈیپینڈنٹ ہے کہ انہیں الگ نہیں کیا جا سکتا۔ تبھی یہ نظام اب تک قائم ہے۔ بالکل، یہی وجہ ہے کہ بڑے اور نئے مالز آنے کے باوجود ہول سیل کا یہ پرانا ڈھانچہ شہر کے معاشی نظام کا سب سے مضبوط حصہ بنا ہوا ہے۔ یہ پوائنٹ پورے نظریے کو بدل دیتا ہے۔ مطلب جو چیز ایک عام ٹورسٹ کو صرف ایک پرانا بازار لگ رہا ہوگا، وہ دراصل ایک ملٹی ملین ڈالر ٹریڈنگ ایکسچینج ہے۔ واقعی، اور لوگ اس بات کو آسانی سے مس کر جاتے ہیں۔ لیکن ظاہر ہے جب ان بازاروں اور فیکٹریز میں اتنا بڑا کاروبار ہوتا ہے تو اس معاشی سرگرمی سے سرمایہ بھی پیدا ہوتا ہے، پیسہ آتا ہے، تو شہر کا ڈھانچہ بھی بدلتا ہے۔ زندگی صرف
घंटा घर के चक्कर लगाने और इन थोक बाजारों में सौदे करने तक तो महदूद नहीं रह सकती। नहीं, बिल्कुल नहीं। ज़राए की दी गई मालूमात को देखें तो इस सरमाए ने शहर में एक पूरा नया जदीद लाइफस्टाइल खड़ा कर दिया है। पैसा हमेशा अपने साथ जिद्दत और बेहतर मेयारे जिंदगी की तलब लेकर आता है। जब इन बाजारों और सनतों ने तरक्की की तो जाहिर है नए शहरी इलाके वजूद में आए। बिल्कुल, रात को कमाने के बाद लोग रहने और एंजॉय करने के लिए जिन इलाकों का रुख करते हैं उनमें मदीना टाउन, पीपल्स कॉलोनी, कैनाल रोड और सतियाना रोड जैसे बेहतरीन इलाके शामिल हो चुके हैं। जी, और वहाँ हर जदीद सहूलत दस्तयाब है। और सिर्फ रिहायशी नहीं बल्कि खरीदारी और लाइफस्टाइल के नए मरकज भी सामने आए हैं। मिसाल के तौर पर जी ग्राउंड है, जहां ब्रांडेड कपड़े, आला दर्जे के रेस्टोरेंट्स और कैफेज बन गए हैं। फिर सूजन रोड का जिक्र आता है, जो अपने बुटीक्स और मॉडर्न लाइफस्टाइल शॉप्स के लिए मशहूर है। सही कह रहे हैं आप। और अगर मजीद एडवांस्ड लेवल की बात की जाए तो सितारा मॉल और लयालपुर गैलेरिया जैसे बड़े मॉल्स भी बन चुके हैं, जो ब्रांड्स और फैमिली एंटरटेनमेंट फराहम कर रहे हैं। यानी शहर अब सिर्फ रिवायती नहीं रहा, वो एकदम मॉडर्न ट्रैक पर भी तेजी से चल रहा है। ये एक बहुत नेचुरल प्रोग्रेशन है। कारोबार ने मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास को बढ़ाया और फिर उनकी ज़रूरियात पूरी करने के लिए ये नए हब्स बन गए। लेकिन यहाँ आकर मैं इस डेटा पर थोड़ा पुशबैक देना चाहूँगा। अच्छा, किस हवाले से? मुझे इस एक पॉइंट पर वाकई शक है। मालूमात में लिखा है कि शहर के सफ़र के लिए रिक्शा, राइड हेलिंग ऐप्स, लोकल बसेज और प्राइवेट सवारियाँ आम हैं। जी, ये तो हर बड़े शहर में होता है। हाँ, लेकिन साथ ये दावा किया गया है कि 3.5 से 4 मिलियन आबादी होने के बावजूद यहाँ की ट्रैफिक कराची या लाहौर जैसे बड़े शहरों के मुकाबले में बेहतर और आसान है। अब जरा ग्राउंड रियलिटी को सोचिए। जी, सोचने की बात है। इतनी बड़ी आबादी, कारखाने भी चल रहे हैं, सप्लाई चेन के हेवी ट्रक्स भी घूम रहे हैं, राइड हेलिंग ऐप्स की गाड़ियां और रिक्शा भी सड़क पर हैं, और क्लेम यह है कि ट्रैफिक ईजिली फ्लो कर रहा है। मुझे थोड़ा एग्जैजरेशन लग रहा है। आखिर ये कैसे मुमकिन हो सकता है? मैं आपकी हैरत समझ सकती हूँ। देखने में ये वाकई नामुमकिन लगता है कि 4 मिलियन का शहर हो और ट्रैफिक टोटली चोक ना हो। लेकिन इसका जवाब इस शहर की अर्बन प्लानिंग यानी शहरी मंसूबाबंदी के तरीके में छुपा है। अच्छा, किस तरह की प्लानिंग? असल में फैसलाबाद की तरक्की किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट पर सारा दबाव नहीं डाल रही। इसे हम डिसेंट्रलाइज्ड अर्बन प्लानिंग कहते हैं। मतलब शहर को मुख्तलिफ हिस्सों में बांट दिया गया है? बिल्कुल। आसान लफ्जों में समझिए कि अगर पूरे शहर को सिर्फ खरीदारी और खाने के लिए वापस घंटा घर आना पड़ता तो सड़कें वाकई जाम हो जाती। लेकिन शहर ने अपने मुख्तलिफ नोड्स यानी मरकज बना लिए हैं। जैसे वो डी ग्राउंड और सूजन रोड जिनका हमने जिक्र किया। जी, रिहाइश, ब्रांड्स और एंटरटेनमेंट का सारा दबाव डी ग्राउंड, सूजन रोड, कनाल रोड और नए मॉल्स की तरफ शिफ्ट हो गया है, जबकि होलसेल और हेवी कारोबार घंटा घर और इंडस्ट्रियल एस्टेट्स तक महदूद है। सही, यानी आवाम का सफर तकसीम हो जाता है। जी बिल्कुल। जब आप फंक्शंस को मुख्तलिफ इलाकों में बांट देते हैं तो लोगों को हर छोटे बड़े काम के लिए शहर के एक कोने से दूसरे कोने तक क्रॉस नहीं करना पड़ता। इन डिसेंट्रलाइज्ड पॉकेट्स की वजह से आबादी भारी होने के बावजूद सड़क पर वो प्रेशर नहीं आता जो कराची या लाहौर में देखने को मिलता है। अब बात समझ आई। यानी शहर मुख्तलिफ सेल्फ सफिशिएंट मॉड्यूल्स में बटा हुआ है। आप जहां रहते हैं एंटरटेनमेंट और रिटेल उसी हिस्से में मिल जाती है। आपको दिन में 2 दफा पूरा शहर क्रॉस नहीं करना पड़ता। जी, ये एक बहुत स्मार्ट और ऑर्गेनिक प्लानिंग है जो खुद ब खुद वजूद में आई। वाकई ये जबरदस्त है। खैर, सिर्फ सड़कें, कारखाने और बाजार से ही तो शहर नहीं होते। इंसानों का शहर है तो वहाँ कल्चर और मिजाज भी होगा। डेटा इस हवाले से भी दिलचस्प झलक दिखाता है। कल्चर तो आबादी की जान होता है। बिल्कुल। तफरी और पार्क्स की बात की जाए तो कंपनी बाग, जिसे जिन्ना गार्डन कहते हैं, डी ग्राउंड पार्क और गठवाला वाइल्ड लाइफ पार्क जैसे मुकामात लोगों को सांस लेने का मौका देते हैं, और सैर के लिए इन्होंने नवंबर से फरवरी के मौसम को बेहतरीन बताया है। सर्दी का मौसम वैसे भी वहाँ बहुत अच्छा होता है। लेकिन अब आते हैं उस चीज की तरफ जो असल अवामी मिजाज बताती है, यानी वहां का खाना। खाना तो हर शहर की रूह होता है ना। और क्या। और फैसलाबाद के खाने की लिस्ट सुन के ही अंदाजा हो जाता है कि यहाँ का कल्चर क्या है। दाल चावल, बारबेक्यू, चिकन कढ़ाई, गर्मा गर्म समोसे, चाट और मिठाइयों में रबड़ी। सुनकर ही भूख लगने लगती है। वाकई ये वहाँ के मशहूर तरीन आइटम्स हैं।
डी ग्राउंड, सूजन रोड और कैनाल रोड की फूड स्ट्रीट्स सिर्फ खरीदारी के लिए नहीं बल्कि इन्हीं मज़ेदार खानों के लिए पुकारी जाती हैं। तो इन सब बातों का मतलब क्या है? आपके ख्याल में इसका मेहनत से क्या ताल्लुक है? अगर इस पर गौर किया जाए तो फैसलाबाद का ये देसी, मज़ेदार और हेवी किस्म का खाना सीधा सीधा वहाँ के अवाम के सख्त मेहनती मिजाज से जुड़ा हुआ है। दिन भर फैक्ट्रियों में काम करने वाले या बाजारों में करोड़ों का बिजनेस संभालने वाले लोगों को शाम में ऐसे ही भरपूर और एनर्जी देने वाले खाने की जरूरत होती है। ये ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी है। खाने का और फिजिकल मेहनत का ये राब्ता बिल्कुल फिट बैठता है। जो कौम सख्त माशी सरगर्मी में मुब्तला हो, उसका लाइफस्टाइल और उसकी डाइट भी वैसी ही होती है। सही बात है। लेकिन इस माशी ज़हनियत का एक और बहुत गहरा रुख है, जिसे हम शहर का मुस्तक़बिल कह सकते हैं, यानी वहाँ का तालीमी निज़ाम। अगर आप दस्तावेज़ात में तालीमी इदारों की लिस्ट पर नज़र डालें तो एक बहुत हैरत अंगेज़ पैटर्न सामने आता है। जी, वहाँ की अहम यूनिवर्सिटीज़ में यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद, नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी और गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद शामिल हैं। और स्कूलिंग में भी बीकन हाउस, द सिटी स्कूल और डीपीएस जैसे अहम नाम मौजूद हैं। अब इन बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के नामों पर गौर करें। एग्रीकल्चर और टेक्सटाइल, ये सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं है। तो फिर ये क्या है? तालीमी इदारे वहाँ की बुनियादी माइशत का बिल्कुल साफ आईना है। ये शहर असल में वही इल्म पढ़ाता है जिस चीज़ की वो पैदावार करता है, यानी ज़रात पर मबनी प्रोसेसिंग और कपड़ा। अच्छा, यानी ये कोई जेनेरिक तालीमी सिस्टम नहीं है, ये सीधा सीधा अपनी ही इंडस्ट्री की पाइपलाइन बना हुआ है। 100%। ये स्टूडेंट्स किताबों में बस रैंडम थ्योरीज नहीं पढ़ रहे होते, बल्कि इनकी रिसर्च और इनका इल्म सीधा शहर की मशीनों और कारखानों की ज़रूरत को पूरा कर रहा होता है। ये तो बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच है। जी, एक नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट जब ग्रेजुएट होता है तो वो किसी भी और शहर के तालिबे इल्म से ज़्यादा लोकल फैक्ट्री की मैकेनिक्स को जानता है। यही अमली तालीम यानी प्रैक्टिकल लर्निंग इनका सबसे बड़ा सीक्रेट हथियार है। सही, इससे निकलने वाला ब्रेन पावर सीधा लोकल इकोनॉमी की सप्लाई चेन में फिट हो जाता है। बिल्कुल, इसीलिए मालूमात में ये तजवीज़ दी गई है कि अगर इस शहर के मिजाज को वाकई समझना हो तो दिन के वक्त घंटा घर के पुररौनक बिजनेस माहौल को देखा जाए और शाम में डी ग्राउंड और इन्हीं फूड स्ट्रीट्स का रुख किया जाए, क्योंकि इन दोनों को मिलाकर ही फैसलाबाद की मुकम्मल तस्वीर बनती है। वाकई दिन का हैवी बिजनेस और शाम की एनर्जी, ये एक बहुत वेल राउंडेड तस्वीर पेश करता है। तो अगर इस पूरे तज्जिए को समेटा जाए तो सुनने वालों के लिए इस गुफ्तगू की असल टेक अवे क्या बनती है? वो यही कि ये सिर्फ एक आम शहर की कहानी नहीं है। बिल्कुल, ये डेटा सिर्फ एक शहर की फैक्ट्री और बाजारों की लिस्ट नहीं है। ये इस बात की एक जिंदा मास्टर क्लास है कि जब आपका ज्योग्राफी, आपकी सनाती सलाहियत और शहरी अवाम का सख्त मेहनती मिजाज एक साथ मिल जाते हैं तो वो मिलकर किसी भी इलाके को एक अजीम इकोनॉमिक पावर हाउस में तब्दील कर देते हैं। सही कहा। और ये शहर सिखाता है कि रिवायती बाजारों को और नए दौर की अर्बन ज़रूरियात को एक साथ कैसे चलाया जाता है। जी, बगैर एक दूसरे को तबाह किए। लेकिन इस डीप डाइव को ख़त्म करने से पहले मैं इस गुफ्तगू के नतीजे से एक बहुत ज़रूरी और शायद थोड़ा परेशान करने वाला सवाल निकाल कर छोड़ना चाहता हूँ। जी, वो सवाल क्या है? आज हमने देखा कि फैसलाबाद कपड़े और टेक्सटाइल की पैदावार में किस कदर आगे है। यहाँ की सप्लाई चेन, स्पिनिंग मिल्स और लोगों का रिवायती मेहनती मिजाज लाजवाब है। लेकिन आज की दुनिया तेजी से तब्दील हो रही है। ग्लोबल मार्केट अब सस्टेनेबल और इको फ्रेंडली फैशन यानी सब्ज और माहौल दोस्त लिबास की तरफ तेजी से जा रही है। ये वाकई एक बहुत बड़ा ग्लोबल शिफ्ट है। दुनिया उन तरीकों को रिजेक्ट कर रही है जिनसे पानी या माहौल खराब होता हो। तो सोचने की बात यह है कि क्या पाकिस्तान का ये मैनचेस्टर अपनी इन अजीम व शान स्पिनिंग मिल्स और रिवायती फैक्ट्रियों को एक माहौल दोस्त मुस्तकबिल के लिए ढाल पाएगा? ये आने वाला वक्त ही बताएगा। क्या इनका ये मेहनती बिजनेस कल्चर शहर को आने वाले वक्त की जदीद ज़रूरियात के मुताबिक खुद को नए सिरे से ईजाद करने में मददगार साबित होगा, या फिर ये पुराने तरीक़ों में ही फंस के रह जाएंगे? ये वो सवाल है जो आगे चलकर इस शहर की असली ताकत का इम्तिहान लेगा। इस अहम सवाल पर ज़रूर गौर कीजिए और इस दिलचस्प मईशत को समझने का ये सिलसिला यूं ही जारी रखिए। खुदा हाफिज।